ಇದೀಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ. 20 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 91 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ. 13 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 97 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ. ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ. 14 ರಾಜ್ಯಗಳ 115 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 29ಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ. 9 ರಾಜ್ಯಗಳ 71 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇ 6ಕ್ಕೆ 5ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ. 7 ರಾಜ್ಯಗಳ 51 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ. ಮೇ 12ಕ್ಕೆ 6ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಇರುತ್ತೆ. 7 ರಾಜ್ಯಗಳ 59 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಬರುತ್ತೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಸುನಿಲ್ ಅರೋರಾ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದಿನದಂದು ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬ ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Read out the proposed phase 1. Before that, I would like to inform all of you that this time, instead of 9 phases, we have 7 phases of election. Phase 1, date of issue of gazette notification. Notification होने के gazette notification होने का दिन 18/3/2019 Monday. Phase 1, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, आखिरी तारीख नॉमिनेशन की 25/3/2019 मंडे. ओके. लेट लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस 25 March 2019 मंडे. डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 26 March 2019 ट्यूसडे. Last date for withdrawal of candidature 28th March Thursday. Date of poll first phase 11th April Thursday. Date of counting 23rd March Thursday. 23rd May 2019. Sorry. Or date before election shall be completed 27th May 2019. Phase 2. Date of issue of gazette notification 19th March. Last day of nomination 26th March. Date for scrutiny of nomination 27th March. Last date of withdrawal 29th March. Date of poll 18th April. Date of counting same 23rd May. Phase 3. Date of issue of notification 28th March. Last day of nomination 4th April. Date of scrutiny 5th April. Last date of withdrawal of candidature 8th April. Date of counting, of course, 23rd. Date of poll 18th April. No, we are sending you all this by, after I have read it through, you are getting it all by soft copy, almost right away.
I'll read out the phase 2 again. Okay. No, I'll read out the phase 2 again because she's asked for it. Sir, hello. Phase 3, okay. Thank you. Phase 3. Phase 3, date of issue of Gazette notification, 28th March. Last date, we'll come to that after this. We'll come to that after this. That is the second statement. Last date of nomination, 24th April. Phase 3, date of scrutiny, 5th April. Last date for withdrawal of candidature, 8th April. Date of counting, 23rd May. Date of counting. Date of poll, 23rd April. Phase 4. 23rd April. 23rd April. Is it clear now? Phase 4. Date of issue of notification, 2nd April. In fact, the most important are 2 dates that I can give you instead of giving you 7 dates. The date of poll, 29th April. And date of counting, same. Phase 5. Date of issue of Gazette notification, 10th April. Date of poll, 6th May. Phase 6. Date of issue of Gazette notification, 16th April. Date of poll, 12th May. Phase 7. Date of issue of Gazette notification, 22nd April. Date of poll, 19th May. And all, sorry, I'll repeat the date of poll. First phase, 11th April. Second phase, 18th April. Third phase, 23rd April. Fourth phase, 29th April. Fifth phase, 6th May. Sixth phase, 12th May. Phase 7, 19th May. Am I clear now? And now the Lok Sabha state-wise details if you want, or otherwise I'll just tell you that in phase 1 there are total 543 constituencies, as you are all aware. Phase 1 is 91. In 20 states. Phase 1 is 91 in 20 states. Phase 2 is 97 in 13 states. Phase 3 is, phase 1 is 91 constituencies in 20 states. Is it clear? Phase 2 is 97 constituencies in 13 states. Is it clear? Phase 3 is 115 constituencies in 14 states. When I say states here, it also means states and UTs. Phase 4 is 71 constituencies in 9 states. Now, 71 constituencies in 9 states. Phase 5 is 51 constituencies in 7 states. Phase 6 is 59 constituencies in 7 states. Phase 7 is 59 constituencies in 8 states. You want me to read out once more? ಎಸ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೆ ದಿನ 26 ಮಾರ್ಚ್ 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 29 ಹಾಗೆ ಮತದಾನ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ಹಂತ ಹಾಗೆ 23ರಂದು ಮೇ ಫಲಿತಾಂಶ 2ನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನ 2ನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು, ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು, ಮತದಾನ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು 2ನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೇ 23ರಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना, ऐसे तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, all right. ಎಸ್, ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಹಾಗೆ ಆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾನ ಇರಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ, ಏಪ್ರಿಲ್ 23ಕ್ಕೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ 20 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 90 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 18ಕ್ಕೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ದೇಶದಲ್ಲಿ 13 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 97 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ. ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 23 3ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ 14 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 115 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 29ಕ್ಕೆ 4ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ 9 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, 71 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನವಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೇ 6ಕ್ಕೆ 5ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ 7 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 51 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ 12ಕ್ಕೆ 6ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ 7 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 59 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನವಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೇ 19 7ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ 8 ರಾಜ್ಯಗಳ 59 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇ 23ಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. 2ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಾಮಪತ್ರ ಕಡೆ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು, ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 5, ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತದಾನ 2ನೇ ಹಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ಕ್ಕೆ, ಮೇ 23ರಂದೇ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.